ஹலோ கேஸ், வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப நம்ம இந்த ட்ரெய்லர் வந்து இதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணியிருப்போம்ல, இந்த படம் ட்ரெய்லர். ஆமாம். அண்ட் இன்னொன்று, இந்த படத்துக்கு தான் போகலான்னு இருந்தோம், இதுக்கு டிக்கெட்ஸ் கிடைக்கல. ஆமாம். இன்னொரு படம் இப்போது தமிழ்நாடே இது பண்ணிகிட்டு இருக்கு. தமிழ்நாட்டிலே 50 crores வந்துச்சு அலோன். ஓகே, எல்லாமே நல்ல படம் தான். இப்போ இந்த படம் ஓடிடி ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ இதை நம்ம பார்த்துறோம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற படம் என்ன? மம்முக்காவோட பிரம்மயுகம். எஸ், ட்ரெய்லர்லேயே நம்ம பார்த்துருப்போம். ஒரு டார்க் ஜானராக தான் இருக்கு. நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க ரொம்ப பயங்கரமாக நடிச்சிருக்காரு அவர் அப்படின்ற மாதிரி. ஒரு இது வச்சு படம் வந்து வெயிட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அண்ட் இன்னொன்று, இது வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்லேயே மோனோக்ரோம், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மோனோக்ரோம். ஸோ பிரம்மயோகா இந்த படத்தோட டைரக்டர் யார் பார்த்தீங்கன்னா ராகுல் சதாசிவன். ஸோ வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஏதோ இது ஃபோக் ஹாரராண்டா ரைட்ரா பிரம்மயுகம் பேர்லேயே இருக்கு. ஸோ இந்த படத்தோட கேஸ்டிங் யார் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் மம்முக்கா, அர்ஜுன் அசோகன், சித்தார்த் பரதன். ஸோ இந்த படத்தோட ஒன்லைன் என்ன தெரியுமா? தெரியலடா, ஏதோ த்ரில்லர் மாதிரி தான் இருந்தது. நான் இது பச்சேன். அது நம்ம பார்க்கும்போது ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது ரிப்பீட் ஆகின மாதிரி இருந்தது பார்த்தியா. அதுவும் இல்லாமல் 2 பேருக்கு வந்து ஏதோ கேம் நடக்குது. அந்த கேமில் வந்து யார் வின் பண்ணுறாங்க, சம்திங் சர்வைவல் த்ரில்லர். ஸோ பார்ப்போம் என்னென்ன வித் ஹாரர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லாங் வெயிட்டட் பிரம்மயுகம் தியேட்டரில் பார்க்க முடியல. ஸோ நம்ம இங்கேயே பார்த்துருவோம், ரியாக்ஷனில் பார்க்கலாம். செஞ்சுரி பாலிஷ் போடுறாங்க. நெருப்பு എന്താ അവിടെ? ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? തീ കെടാതെ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി. ഇന്നിനി പുറ കടക്കാൻ പറ്റില്ല. எவ்வளோ வருது? கோரா கோரா இட்ல பார்க்குற மாதிரி பார்க்கணும். வேறு உட்காந்துக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல. மோகினி பிரசாத். ட்ராப் ஆகுது. வேணாம் கோரா. நகம் போடுறான். ஃபஸ்ட்டு இருந்தது வேம்பயர் ஆடாது. இது ட்ரெயிலரோட ஷாட்ல இது இதுதான் வருவது போல இல்லை. அர்ஜுன் அசோகன் தான் இதுன்னு நான் படம் பார்க்குறேன். பரவா எல்லாமே வருவார். யார் இவங்க எதுக்கு வந்திருக்காங்க? கொஞ்சம் வெயிட் லாஸ் பண்ணியிருக்காரு படத்துக்காக. இதில் ரொமான்சம்லாம் என்ன அது பிளாக்காக இருந்துச்சுல ராக்கு. பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் அப்படி தான் தெரியும்னு வச்சுக்கோங்க. நட்டு நடுவில் உள்ள திரும்பி போகிற வழியோ எப்படி போகிற லொக்கேஷன். அந்த இடத்துல இவங்க மட்டும் தான் இருக்காரா? ஏதோ வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு சுற்றிட்டு போகிறாரு, மாட்டிப்பார் போல.
இன்ட்ரெஸ்ட் போகிறான் புல்லு தானே அது, அவன் ஹைட்டுக்கு இருக்கு போகிறான். മാപ്പാക്കണം, ഞാൻ അറിയാതെ. എന്തിനാ വന്നേ? ഞാൻ പുഴ കടക്കാൻ പറ്റാണ്ട് കാട്ടിലൂടെ വഴിതെറ്റി പടിപ്പുരയുടെ മുന്നിലെത്തി. പൂമുഖത്താരെയും കണ്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അകത്തൊരു കക്കാന്നാണോ വിചാരം? അയ്യോ, അങ്ങനെയല്ല, വിശന്നിട്ടെടുത്തതാ. ഇതേതാ മാസം? കന്നിക്കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞു, തുലാൻ തുടങ്ങി. കാലം പോലെ കലങ്ങി മറിഞ്ഞൊരു പുഴ വേറില്ല. അത് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞു ഒഴുകും. അക്കരെ കടക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. வயசு பத்தியா? லாஸ்டிங்கில் 3வது വയസ്സത്തെ ട്രെയിനിൽ എത്തുന്നു. ആരാന്നാ ചോദിച്ചേ? അത് ആര് പടിപ്പര കടന്നാലും ഞാൻ അറിയും. ഒരു വഴിപോക്കനാ. ஆர்ஜின் சீட் சவுண்ட் மாதிரி இல்லை. വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം ഒരു അതിഥി എത്തുന്ന മഹത്തായ ദിവസം. എൻ്റെ മനക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. എന്തിനാ ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ? ദേവെന്ന പേര്, പാട്ടുപാടി കോലത്തെ തമ്പ്രാനെ പള്ളി ഉണർത്തിയെന്ന പാണന. പോര് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ജീവനം കൊണ്ട് ഓടിയതാ. അക്കരെത്തിയ പിന്നെ പേടിക്കണ്ടല്ലോ. ബാണൻ, ബാണൻ, ബാണഭട്ടൻ, വലിയ പാരമ്പര്യമാണല്ലോ. അയ്യോ, അതൊന്നുമില്ല. நம்மள இது பார்க்கும்போது நம்மளுக்கும் மம்முட்டி ஃபேஸ் கார். മാണിക്കിഴരുതും പാടുവോ? അറിയാം, കോലത്ത് എന്നതാ പാടാറുള്ളത്. ഇത് നുണ പറയോ? പാണനാണെങ്കിൽ നന്ദുണി അവിടെ. ഓട്ടത്തിൽ അതൊക്കെ പോയി. ഇപ്പൊ പാട്ട് മാത്രമേ കൂടിയുള്ളൂ. കീർത്തനം നടിയാൻ അറിയില്ല. അതൊക്കെ ബ്രാഹ്മണർക്കല്ലേ. ചോദിച്ചതിന് മാത്രം ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി. ജന്മം കൊണ്ട് ആരും ബ്രാഹ്മണനാവില്ല, കർമ്മം കൊണ്ടാ. ചോദ്യോത്തരമൊക്കെ പിന്നെ ആവാം. ഇപ്പൊ ഒരു പാട്ട് പാടുക, കേൾക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴോ? ആ, ഇതിനൊക്കെ നേരവും കാലം നോക്കാനുണ്ടോ? പാടുക. പാട്ട് അസലായി. ഇതിപ്പോ ഓലോത്തായിരുന്നെങ്കിൽ തമ്പുരാൻ തനിക്ക് പട്ടും പളയും തന്നിട്ടുണ്ടാവും. കേട്ടു പഠിച്ചത് പാടിയെന്നേ ഉള്ളൂ. അതിനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നുമില്ല. ആ മതി മതി. ഫ്രെയിം எப்படி இருக்கு பாருங்க. സംഗീതത്തെ പറ്റിയ മനക്കിൽ വെപ്പുകാരെന്താ അറിയാ? അങ്ങനെ മാറിയിക്ക. കാരണം വരവും പാട്ടും ഒക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. ഇന്ന് അത്താഴത്തിന് ഇവിടെ കൂടാം. എന്താ? സന്തോഷം. കുറച്ച് ദിവസമായി മുഴുവൻ പട്ടിണിയായിരുന്നു. അതറിയാം. ഇനി അതോർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട. തനിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ കൂടാം. ഞാൻ പറയുമ്പോഴൊക്കെ പാടിയാൽ മതി. അതിപ്പോ എനിക്ക് പോവാണ്ട് വയ്യ. ഉപകാരം നിരസിക്കുന്നത് അനാദരവാണെന്നറിയില്ലേ? കുടുംബൻ പോറ്റി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതാരും അനുസരിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. പറഞ്ഞു കൊടുക്ക. ഇനി തറുതലയൊന്നും പറയണ്ട. നിനക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാം. ശരി, തമ്പുരാൻ പറയണ പോലെ. എന്നാ കയറി വരിക. ഞാൻ പാണനല്ലേ, പൂമുഖത്തേക്ക് കയറാൻ പാടുമോ? അവസാനമേതേഷ ആഗമൻ മമ. അഷ്ടദശാകാന്ഡം സൂക്തം 2. ആഗതനായ അതിയെ ഇഷ്ടമായാൽ സ്വീകരിക്കും. അത് പട്ടേരി ആയാലും പാണനായാലും.
താനിങ്ങോട്ട് കയറി വരിക. ഇയാൾക്ക് ആ കോമ്പരയുടെ അപ്പുറത്തുള്ള മുറി തുറന്നു കൊടുക്കുക. ഉണ്ടോ വേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ അതും. இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற கெஸ்ட் ஹவுஸில் தங்க வீடாடா இது. இன்னும் வரைக்கும் போகலாம். ஆனால் கேரளாலாம் மாந்திரிகனா பயணம் பண்ணுவாங்கண்ணா. ஜாகிரதையாக இருக்கு. എവിടെ ചെന്നാലും ഒരേ സ്ഥലമെന്നേ തോന്നും. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പണി. നിറയെ തൂണും കോണിയും നിഴലും 6 തലമുറയ്ക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന ആദ്യത്തെ പോറ്റി മായന്നൂർ അച്ഛനെ കൊണ്ട് പണിയിച്ചതാണ്. ആ കാണുന്ന മേലെ തളം, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അടുക്കള. സന്ധ്യയ്ക്ക് ശേഷം ഇവിടെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഭക്ഷണം പതിവുള്ളൂ. எப்படி இருக்கு? അത് തെക്കോട്ടുള്ള വഴിയാണ്. അങ്ങോട്ട് ആർക്കും പ്രവേശനമില്ല. തളത്തിൽ നിന്ന് അടുക്കളയിലേക്ക് ഇതല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല. ഇവിടെ എത്തിയാൽ വരെ മുന്നോട്ട് തന്നെ കാൽ വയ്ക്കാം. വേറെ എങ്ങോട്ടും തിരിയാൻ നിൽക്കണ്ട. മുകളിലെന്താ? കാലങ്ങളായിട്ട് പൂട്ടിക്കിടക്കണം നിറയെ അറകളുള്ള മനയാണിത്. അതുകൊണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ശബ്ദമൊക്കെ കേട്ടെന്ന് വരാം. അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണ്ട. அது சிஜி பண்ணியிருக்காங்க. ഇവിടെ കിടന്നോ. കോലോത്തല്ല നിൽക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കണ്ട. ഈ മനയ്ക്കുള്ളിൽ നടക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം. സാരില്ല. സാരമുണ്ട്. പണ്ട് ഇവിടെ കിടന്നിരുന്ന ഒരു വൈദ്യര് തെക്കേപ്പുറത്തെ അറയിൽ നിധി അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങിയതാ. പിന്നെ ആരും അയാളെ കണ്ടിട്ടില്ല. സൂക്ഷിച്ച നിനക്കൊള്ളാം. இவ்வளோ பெரிய வீடுடா. 6 தலைமுறை முன்னாடி இருந்து இருக்காங்க போல. போட்டிஸா? மீன்லாம் பொதுவா കാരുണ്യം നീ കനിയേണേ. അതിഥിയുടെ മുമ്പിൽ പെരുമാറ്റം മോശമെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. കുറെ കാലമായിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ. ഞാൻ ആ പഠിപ്പരം കടന്ന കാലം മറന്നു. ഈ മന കണ്ടപ്പോ കോലത്തെ പോലെ നിറയെ ആളും പാളും ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അടിയൻ പാടിയത് അവിടത്തേക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കണു. ആ കഴിക്ക. കുടിച്ചോളൂ. വയറ് നിറച്ചു കുടിച്ചോളൂ. കോമ്പര നിറഞ്ഞു കിടക്കുക. சாப்பிட வச்சு அடிப்போம். பயமாவே இருக்கு. பயமாவே இருக்கு. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൃപ. കിടക്കാൻ സ്ഥലവും കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം തന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദി. டென்ஷன் ஆகிடுவரா? இது டென்ஷன் ஆகிடுவரா? முன்னாடியே கடவுள் சொல்லும்போது அவர் இது பண்ணார்ல. അതൊക്കെ തന്നത് ഞാനല്ലേ. പിന്നെന്തിനാ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണേ? അയ്യോ, ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശമല്ല. പിന്നെ താൻ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചേ? പറയാ കേൾക്കാലോ. ദൈവമല്ല എന്നോട് എത്തിച്ച്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കാട്ടിൽ കിടന്ന് വിധിയാ തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചേ. ദൈവമല്ല. ഞാൻ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. മാണിക്യ ചരത്തിലൊരു പാട്ടും കൂടി. மேலே போவாடா சொல்லிட்டு இப்படியே போகிறேன். ஃபுட்டு வைக்க போகிறாரு. அது சவுண்டு கேட்டுச்சுல. ஷார்ட்டாக வீடு பெருசாகிட்டே போகுது. இன்னும் இதுக்கு முன்னாடி வந்தவங்களாம் சரி. நான் அவங்க ஃப்ரெண்டோட போனதாக இருக்கும்னு நினச்சேன். நானும் அதான் இந்த கூட போனாலும் அவங்களோட இதில் இருந்து எடுத்து குடிச்சிட்டாங்க. தண்ணி இல்லை. இந்த டோர் தான் சொன்னாரா? பண்ணக்கூடாதுன்னு அதான் பண்ணுறாங்க.
தானே கதை போகணும். எழுவு போய் சும்மா கொடுத்தது. எங்க பத்து தூங்காம ആടുന്നത് യാരും ഇല്ല പോലെ പകിട എന്താ വശണ്ടോ? പൂവ് അമ്പലപ്പറമ്പിലടക്കൊക്കെ കളിക്കാറുണ്ട്. ഇത് കരുക്കള്, ഇത് രണ്ടും പകിട. എറിയുമ്പോൾ വീണെണ്ണം നോക്കി കരു നീക്കണം. ആദ്യം ഇവിടെ കരുവെത്തുന്ന ആൾ ജയിക്കും. ഒക്കെ ഭാഗ്യം പോലെയാ. ഭാഗ്യം മാത്രം പോരാ, ബുദ്ധിയും വേണം. ചരിത്രം അതല്ലേ, കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാഭാരത യുദ്ധം? അതൊരു ചതിയായിരുന്നില്ലേ? കാലം എന്തൊരരസികനാ. വിരസതയുടെ പ്രളയത്തിൽപ്പെട്ട് മുങ്ങിത്താവുമ്പോൾ പകിടളി തന്നെയാ നല്ലത്. അതെ, കളി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വിലപിടിപ്പുള്ള എന്തേലും ഒന്ന് പണയം വയ്ക്കണം. പണ്ടോ പണമോ എന്താ? പാണന്റെ കയ്യിൽ എവിടെയാ പണ്ടവും പണവും ഒക്കെ തമ്മിൽ. അതിന് അടിയന്റെ ഒന്നും ഇല്ലാലോ. ഉണ്ട് ഉണ്ട്, എന്നും ഉണ്ട്, എപ്പോഴും ഉണ്ട്. சோலா തീരുമാനം പറയും. அதான் நினைக்கிறேன் உயிர் അറിയില്ല, അടിയനൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഹേയ്, ഇതിലെന്താ അത്ര മനസ്സിലാക്കാൻ? തീരുമാനം പറയാ. ഇതുമേ ചൊല്ലാമോ? ഈ ഉടുത്തമുണ്ടല്ലാതെ അടിയന്റെ കയ്യിൽ വേറൊന്നുമില്ല. ഉണ്ടല്ലോ തൻ്റെ സമയം. സമയം ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ പണയം വെക്കാ തമ്മിൽ? അവസാനം പുഴ കടക്കാൻ വയ്യാണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയ പാണൻ ഇപ്പം എൻ്റെ മുന്നിലിരുന്ന് പകിട കളിക്കണമെങ്കിൽ അത് തൻ്റെ സമയം. അതല്ലേ സത്യം. യുദ്ധം എന്താ? ഈ കളി താൻ ജയിച്ചാൽ തനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാം. മറിച്ച് ജയം എൻ്റെ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള കാലം താൻ ഇവിടെ നിൽക്കണം. പാണനായി. അയ്യോ, അത് തറുതല പറയാൻ തോന്നരുത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു കളിക്ക് ഞാനില്ല. അടിയന് പോവാണ്ട് വയ്യ. പകിട പലകേലി വേണല്ലോ. ഇനി കളിക്കാണ്ട് എങ്ങനെയാ പോവാ? 6-3 കരി നിൽക്ക. ட்ரிக்கு இதுதான் அவங்களோட லைஃப்பை வாங்கி வாழ்றாரா, உயிர் வாழ்றாரா? சிலந்தி வலை அட்டடம் 2 கோழி சிக்கிருச்சு வலைக்குள்ள சிலந்தி. கோழி அங்கே போடாம முடியும். கோழி எனக்கு தெரியல. பூசணிக்காய் பூசணியா? ചമ ടൈം ഇതിൽ 12 വീണാൽ താൻ തോറ്റു എന്നർത്ഥം. இதுவுமே பேச முடியாது. എന്നാ പിന്നെ ഞാനങ്ങോട്ട് என்னவோ நடக்குது. அவர் சொல்லுவ லைஃப்பை தொலைச்சிட்டே போ அப்படின்னு சொல்லுவாரு. இப்படி தான் 10 வருஷம் நானும் வந்து சிக்கணும். പാട്ട് പാടാൻ വന്ന പാണൻ പകിട കളിയും തുടങ്ങിയല്ലേ.
തമ്പ്രാൻ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടാ. പാണൻ ഇതൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. ഇത്രയും അറിവുള്ള ഒരാള് എന്നോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെരുമാറാന്ന് വെച്ചാ മഹാഭാഗ്യല്ലേ? ഞാനിയോ കള്ളനാ? അരുത്, തമ്പുരാനെ പറ്റി അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത്. നമ്മളുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്താ മൂപ്പരുടെ ലോകം. പൂണൂലില്ലെങ്കിൽ എന്താ, മഹാബ്രാഹ്മണനല്ല. എന്താ എന്താ ശരിക്കണ? വിശ്വസിക്കണ്ട, ഈ കണ്ണല്ല ശരിക്കുള്ള സ്വഭാവം. ചതിക്കും. അയ്യോ, ഇത്തരം സംസാരം നമുക്ക് അപകടം. തമ്പുരാൻ കേട്ടാ തല്ലുണ്ടാവില്ലേ? നിർത്താം. നിർത്താനോ? നീ ആരാടാ എന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കാൻ? ഏതോ കോലോത്തി എച്ചിൽ നിന്ന് നടന്നിരുന്ന യനം തീ കണ്ടപ്പോൾ പാറി വന്ന് വെറും ചെയ്യാൻ പറ്റാം. വലിയ വാചകമൊന്നും വേണ്ട. ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടാളും ഒരുപോലെയാ, തമ്പുരാൻ്റെ താളത്തിനൊത്ത് തുള്ളുന്ന പാവകൾ. നിനക്ക് ഞാനൊരു പാണനാവും, പക്ഷെ തമ്പുരാനെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ അതിഥിയാ. അത് നീ മറക്കണ്ട. பிராமின் வேறு சொன்னார்ல, கயிறு கட்டாத பிராமின். മനസ്സ് വിചാരിക്കണോടത്ത് ശരീരം നിൽക്കണില്ല. പ്രായത്തിൻ്റെ ആവും. കുടിച്ചോണ്ട് പോവാ രസികൻ. ഇപ്പോൾ പാട്ട് മാത്രമല്ല കൈവശമുള്ളതല്ലേ? ആയിക്കോട്ടെ, ഇനി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാവും ബാക്കി പാട്ടൊക്കെ.